بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سہیل خان افریدی کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ سفر ہے تحریک انصاف کا سفر، ہمارے عمران خان ہمارے لیڈر کی سربراہی میں جو ہم طے کر رہے ہیں، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی پاسداری ہو، اس ملک کے اندر ہیومن رائٹس ہوں، انسانی حقوق ہوں، اور سب سے بڑھ کر اس ملک پہ انصاف ہو۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے جس کے لیے ہمارا لیڈر عمران خان قربانی دے رہا ہے، انشاءاللہ اس جنگ کو ہم مل کے انشاءاللہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اس پہ کامیابی حاصل کریں گے۔ میں ایسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے اندر مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب تک جو ہو رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اندر مزید ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک دو باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیشہ کوئی بھی حکومت تب کامیاب ہوتی ہے، کوئی بھی صوبہ تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ سیلف سسٹینیبل ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے پاس صرف 18 دن کی تنخواہ تھی خزانے کے اندر، لیکن الحمدللہ میں فخر سے یہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کی تنخواہ دینے کے بعد 280 ارب روپیہ اس وقت خزانے کے اندر پڑا ہوا ہے آج کی تاریخ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی یہ نہیں کہ پیسہ لگایا نہیں ہے یا پیسہ خرچ نہیں کیا عوام پہ۔ ریکارڈ کے مطابق اے ڈی پی کے جو ایلوکیٹڈ پیسہ تھا، اس پیسے کے اندر جو ہم نے دینے تھے اس سے زیادہ اے ڈی پی پلس کر کے ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں 35 ارب روپیہ ترقیاتی اسکیموں کو زیادہ دیا، اور 2013-14 سے اور اس سے پرانی اسکیمیں اور اس کے بعد کی 546 اسکیمیں ایک سال میں مکمل کی، اور اس سال جو پیسہ رکھا گیا ہے انشاءاللہ 1000 اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ حلقوں کی جو عوام ہے وہ حکومت بننے کے بعد چاہے جس کو اس نے ووٹ دیا، جو بھی ان کا نمائندہ ہے، لیکن عوام ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی، تو حلقوں کے اندر اس عوام کی جتنے بھی ان کے پر وسائل ان کے لیے خرچ ہونے چاہیے ان پہ انشاءاللہ ہوں گے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری ایک تحریک ہے، جدوجہد ہے، اور وہ جدوجہد عمران خان کی ذات کی نہیں ہے۔ وہ آج جو قربانی دے رہا ہے وہ قربانی وہ ہماری اس قوم کے لیے دے رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے، ہماری نسلوں کے لیے دے رہا ہے، اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ، اور ڈٹ کے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور وجہ صرف ایک کہ وہ ہماری جنگ، ہمارے بچوں کی، ہماری قوم کی، ہماری مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں تمام اداروں کو، وفاقی حکومت کو، کہ بہت ہو چکا ہے۔ اس ملک پہ جو چیلنجز ہیں، جو حالات ہیں، جو اس صوبے کے حالات ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، جو دہشت گردی ہے، ہمارے وہ چیلنجز زیادہ ضروری ہیں اس سے کہ ہم ایک دوسرے پہ وکٹمائزیشن کریں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے بڑھ کے ہمیں ان چیلنجز کا جو ہمارے صوبے کو ہیں یا ہمارے ملک کے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے آگے بڑھیں۔ آگے بڑھ کر آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ قیدی نمبر 804 جو اس وقت پاکستان کے لیے بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے اپنی ذات سے بالا تر ہوں۔ بیٹھے یہ مسائل حل کریں۔ اس وقت جو ریجن کے حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت جو پوری دنیا میں معاملات بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات بنے ہوئے ہیں، میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں اسرائیل کی، جو کہ ظلم ڈھا رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ، بھارت کی جو ظلم ڈھا رہا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ، اور میں تمام مسلمانوں کو
तमाम दुनिया के अंदर पैगाम देता हूँ कि हम बहैसियत मुसलमान अपने ईमान की साथ मजबूती के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। आखिर में हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो भी करता है उस पर हमारी बेहतरी होती है, और इंशाअल्लाह इसी ईमान के साथ, इस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इंशाअल्लाह बहैसियत एक पाकिस्तानी, फिर बहैसियत पख्तूनख्वा का एक फ़र्द, और फिर बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक सियासी वर्कर इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए, सूबे की आवाम के लिए और अपने हल्के की आवाम के लिए इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अगर कोई शक वाली बात है तो मैं एक दफ़ा फिर अनाउंस कर रहा हूँ, फ़ख्र के साथ अनाउंस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या हमें लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो, और उस खड़े होने पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कामयाब किया। इसमें उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी सोचने का मौका नहीं दिया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है, क्योंकि वफादारी और इज्जत ये दो चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम कहता है और हमें अपने वाजदार ने बताई है। हम इस चीज़ के ऊपर अगर अपने आप को साबित कर लें तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जब आप साबित कर लेते हैं तो आप दुनिया में, ज़िंदगी में एक वो चीज़ जीत जाते हैं, एक वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो न किसी कुर्सी में है न किसी ओहदे में है। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अली अमीन गंडापुर की तकरीर सुनी कि पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी है, जहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकारीर और बयानात सियासी हलकों में ज़ेर बहस हैं। हालिया असम्बली के इजलास में हुकूमती कारकर्दगी, जमहूरी अमल और पार्टी पॉलिसियों पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने इस बात पर जोर दिया कि तहरीक इंसाफ का सियासी सफ़र कानून की बालादस्ती, आइन की पासदारी, इंसानी हकूक़ और इंसाफ के क़याम के लिए जारी है। इस मौके पर पार्टी क़यादत और खुसूसन इमरान खान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि सियासी जद्दोजहद का मकसद मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देना है। अपनी तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने जमहूरी अमल में ताख़ीरी हरबों पर तनकीद की और इनका मौक़िफ़ ये था कि अवामी मैंडेट और सियासी जमातों के फ़ैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। नून लीग जो 17 सीटों वाले हैं वो आकर हम पर जो फ़ैसले हैं वो अपने मसलत करते हैं। साथ ही सूबाई हुकूमतों की माली कारकर्दगी का दफिया करते हुए दावा किया गया कि महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मनसूबों के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए और मुतहिद पुराने मनसूबे मुकम्मल किए गए। इस तमाम तर सियासी बहस के दौरान एक और मौजू भी तवज्जो का मरकज़ बन रहा, जिसमें बाद सियासी कारकुनों और सोशल मीडिया हलकों की जानिब से ये दावा सामने आया कि अली अमीन गंडापुर ने माजी की बाद सियासी हिकमत अमलियों पर अफसोस का इज़हार किया। इन दावों के मुताबिक उन्होंने डी चौक के वाक़यात और अपने बाद फ़ैसलों को गलत करार देते हुए इमरान खान के साथ मुकम्मल वफादारी का अज़म का इजहार किया। मज़ीद ये भी दावा किया गया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई तलब की तरदीद की और कहा कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं और इमरान खान के बयानियों को वो आगे लेकर चलेंगे। इमरान खान के बयानिए के साथ वो खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माजी में मुझसे गलतियां हुई, मैं मानता हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है। मैं अब मुकम्मल इस चीज़ की माफ़ी भी मांगता हूं कि मुझसे जो गलतियां सरजद हुई वो आगे नहीं होंगी और पार्टी के अंदर जो मेरे बारे में इख्तलाफ पाया जा रहा है उससे इज्तनाब किया जाए। नाज़रीन, आप अली अमीन गंडापुर की आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।